going to start now here to that how to the passive voice. Again, good evening to all of you, and we'll start now here. Someone is calling me, that's why I stopped here. But now we'll continue here, and we were learning that is simple past tense, and you know that the forward will is there the simple past tense. We are using simple past tense for the getting that past activity. Okay, means that the past activity happened at that time. We can use the other simple past tense, and we are using the other past form in the simple past tense. Okay, now you can see who are the new here. We are going to the start tomorrow that the new batch. Okay, we'll start the tomorrow new batch also, and they can add the new session tomorrow. But today you have to add no problem, but tomorrow you have to add the new session also. म्हणजे उद्यापासून आपण नवीन बॅच सुद्धा सुरू करतोय, तर ज्यांना समजत नाहीये ते नवीन बॅच मध्ये पण ऍड होऊ शकतात आणि ह्या पण बॅच मध्ये ऍड होऊ शकतात. ठीक आहे, तर आपण आता सुरुवात करूया. वी आर गोइंग टू द स्टार्ट अँड विल सी दॅट एक्झॅक्टली दॅट हाऊ व्हॉट विल यूज द अदर सिम्पल पास्ट टेन्स. वी लर्न दॅट बट विल सी दॅट इन द डब्ल्यूएस टाईप नाऊ. ओके, आता आपण डब्ल्यूएस टाईप मध्ये शिकणार आहोत आणि डब्ल्यूएस टाईप मध्ये आपण सेंटेन्स कसे बनवतोय. How can you make the other WS type sentences? We'll see that in the details now here, and we are going to the share the screen here. Okay, आता आपण स्क्रीन शेअर करूया जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यामध्ये समजेल नेमकं आपण सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये पॅसिव्ह कसा बनवतोय. बट यू नीड टू इम्पॉर्टंट दॅट नो अबाउट दॅट ऍक्टिव्ह वॉइस. तुम्हाला ऍक्टिव्ह वॉइस बद्दल माहिती पाहिजे आणि ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये जर माहिती असेल तुम्हाला तर पॅसिव्ह वॉइस बनवण्यासाठी काही प्रॉब्लेम येत नाहीये. ओके, आय विल ओपन हिअर द स्क्रीन and then we'll understand that how to make the other sentences active with the passive. Okay, and what is structure in the active? Can you tell? Active structure, there is the simple past tense subject plus v2 plus object in the positive. Okay, when you are making the sentence in the positive, subject plus v2 plus object we are using. In negative you can use the other subject plus did plus not plus v1 plus object. Like this structure you can use that. And in yes no type also we learn that, and we use the other yes no type structure did plus subject plus v1 plus object plus question mark. Okay, it's active structure. And passive also we use that. And now we are going to learn that in the interrogative. Interrogative means that a WS type question we'll learn, and forward we'll use the other WS type question. We'll see that in the details now. And I'll take here the text, and we'll make the other some WS type question. And how can you use the other WS type question? You can see when we are making the other WS type question, at that time we should use the other WS type structure in the active voice. पहिले तुम्हाला active voice मध्ये WS type structure घेणं गरजेचं आहे. आता active voice मध्ये WS type structure आपण काय घेतोय? You can see we'll take the other WH word first. Okay, WH plus, then we can use the other did plus subject plus v1 plus object plus question mark. It's all structures. Okay, WH plus did plus subject plus v1 plus object plus question mark. It's all structure in WS type when you want to make the other in active voice. कशामध्ये आहे? Active voice मध्ये आहे. But whenever you want to make the sentence in the passive voice, it's different. तो स्ट्रक्चर थोडा डिफरंट असतो पॅसिव्ह वॉइस मध्ये. आता पॅसिव्ह आपण कशासाठी वापरतो तो सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. वी नीड टू अंडरस्टँड ॲट द फॉरवर्ड इज द पॅसिव्ह वॉइस. यू नो दॅट ऍक्टिव्ह वॉइस. आता ऍक्टिव्ह वॉइस तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ऍक्टिव्ह वॉइस आपण कशासाठी वापरतोय ते सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये आपण काय करतोय, ज्या काही घटना घडतात, ज्या काही घटना घडेल, ज्या काही घटना घडतात, ज्या काही घटना घडत आहे किंवा घडत होत्या, तर अशा घटना आपण काय करतोय सिंपल जे सोडा ज्या काही घटना आपल्या आता ज्या काही असं ऍक्टिव्ह टेन्स असतात तर त्या प्रत्येक टेन्सचा एक मिनिंग डिफरंट असतोय. ठीक आहे, आता आपण ऍक्टिव्ह सेंटेन्स बघूया, देन विल कन्वर्ट दॅट इन द पॅसिव्ह वॉइस ऑल्सो. थोडं फास्ट जाऊया आपण. आता ऍक्टिव्ह सेंटेन्स बनवताना यू शुड यूज द अदर ऍक्टिव्ह स्ट्रक्चर, and when you want to make the other passive you should use the other passive structure. And you know that whenever making active sentence and the passive structure, you know that we are using that object first in the passive voice, and we are finding that object with the what and to whom only. Okay, we are the finding the object with the what and to whom, and by the to whom and the what we are the finding, and then you can make the other passive sentence. Otherwise we can't make the other passive sentences. Otherwise we can't make the other passive sentence. तसं आपण पॅसिव्ह सेंटेन्स बनवू शकत नाहीये. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, दॅट्स द ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टंट टू यू. ओके, आपल्याला ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टंट असतोय आणि ऑब्जेक्ट असेल तरच आपण पॅसिव्ह सेंटेन्स बनवू शकतो. अदरवाईज वी कांट मेक दॅट इज. ओके, तसं आपण सेंटेन्स बनवू शकत नाही. आता आपण काय करूया, थोडेसे सेंटेन्स घेऊया, म्हणजे त्यानंतर तुम्हाला कळेल नेमके सेंटेन्स बनवायचे कसे. हाऊ कॅन यू मेक द अदर सेंटेन्सेस, यू नीड टू द अंडरस्टँड दॅट.
And now we'll make the some sentences here that I'll type here, and then you'll understand that how can make. Okay, now you can see we'll take the active sentence, and first sentence we take there is, when did she meet to Rohan? बघा, एक लक्षात ठेवायचं की आपण ज्या वेळेस आता इंट्रॅगेटिव्ह जरी सेंटेन्स बनवत असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतोय, जो ऑब्जेक्ट असतो, काय असतो तुमचा जो ऑब्जेक्ट असतो तो इम्पॉर्टंट असतो. आणि आपण V1 वापरतो, एवढं लक्षात ठेवायचं. काय वापरतोय? V1 वापरतोय जेव्हा आपण ऍक्टिव्ह मध्ये सेंटेन्स बनवतो WS टाइप मध्ये. ओके, कोणत्या टेन्स मध्ये? सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये. लक्षात ठेवायचं आहे. पण जर आपण आता पॅसिव्ह मध्ये बनवतो तर त्यावेळेस आपल्याला कोणता वापरतो आपण स्ट्रक्चर? दॅट V3 म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल आपण घेत असतो. आता इथे आपण क्वेश्चन मार्क सुद्धा देतोय. क्वेश्चन मार्क वेन एव्हर यू आर रायटिंग ऍट दॅट टाइम यू शुड गिव्ह द अदर क्वेश्चन मार्क, बट वेन यू आर द स्पीकिंग इट इज नॉट नेसेसरी टू यू. तुम्हाला नेसेसरी नाहीये. आता याच्या व्यतिरिक्त आपण भरपूर की क्वेश्चन बनवू शकतो. आता वेन डिड शी मीट टू रोहन, आता हा क्वेश्चन आहे. इट्स ऑन द क्वेश्चन. व्हॉट इज द क्वेश्चन? वेन डिड शी मीट टू रोहन. आणि व्हॉट मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स? वेन डिड शी मीट टू रोहन, ती रोहनला केव्हा भेटले. ठीक आहे, भेटले. हा, ती रोहनला केव्हा भेटले. अँड वी कॅन गेट द आन्सर, she met to Rohan. You can take there is that time. Okay, it depend on you which is the time you want to take there is. म्हणजे तुमच्यावर डिपेंड करतं की तुम्हाला कोणता टाइम घ्यायचा आहे. जसं तुम्ही असं घेऊ शकता, she met to Rohan on Monday. तुम्ही वार सुद्धा घेऊ शकता. You can take the other date also. Okay, you can take the date also. You can take the other different also if you want to take there is. म्हणजे तुम्हाला जे घ्यायचं असेल तुम्ही घेऊ शकता. त्याचबरोबर तुम्ही आणखी एक्झॅक्ट टाइम सुद्धा घेऊ शकता. ऍट 9:30 असं सुद्धा घेऊ शकता. जो तुम्हाला टाइम घ्यायचा 9:30 असेल, 12 असेल, 4 असेल, PM AM असेल तर तुम्ही टाइम सुद्धा घेऊ शकता. डे ऑफ पार्ट सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. यू कॅन टेक द अदर डे ऑफ पार्ट ऑल्सो. ओके, तर डे ऑफ पार्ट सुद्धा आपण काय करू शकतो, घेऊ शकतो. यू कॅन टेक, it's different also. You can take there is, but that's why the issue the important there is that object you have to find out that when you are making the passive voice. पण तुम्हाला इथं टाइम काय करावं लागतं, एक्झॅक्ट घ्यावं लागतं. त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट्स ठरवतोय. काय ठरवतो त्याला आपण? ऍज अ कॉम्प्लिमेंट्स आपण त्याला घेत असतो. वेन डिड शी मीट टू रोहन हा क्वेश्चन आहे आणि आपल्याला आता आन्सर द्यायचं आहे, शी मीट टू रोहन ऑन मंडे. आता ऑन मंडे जो मी घेतलाय तर हे लक्षात ठेवायचं. यू शुड टेक इन युअर द माइंड दॅट वी आर युझिंग द बिफोर द डे or date on preposition. What can use the other preposition? We can use the other on preposition the when you are the showing there the day and date. Day आणि date आपण दाखवत असेल तर आपल्याला on हा preposition वापरायचा, एवढं लक्षात ठेवायचं. तो ऍक्टिव्ह असेल या पॅसिव्ह सेंटेन्स असेल, ठीक आहे, तर तुम्हाला on हा preposition वापरायचा आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, whenever making the other active voice as well as the passive voice. पण केव्हा? बिफोर द डे, डेट अँड फेस्टिवल ऑल्सो. म्हणजे फेस्टिवलच्या अगोदर सुद्धा आपण ऑन हा प्रिपोजिशन वापरत असतो. ठीक आहे, त्यानंतर सेकंड सेंटेन्स घेऊया. आता WH वर्ड तुमच्याकडे लॉटअप असतात, जसं की व्हॉट आहे, वेन आहे, वेअर आहे, ऑफ हुम आहे, टू हुम आहे, ओके, हाऊ आहे, वेनेवर आहे. देर आर डिफरंट ऑफ द WH वर्ड अँड यू कॅन यूज देअर द फॉर द मेकिंग द सेंटेन्सेस. म्हणजे आपण WH वर्डचा वापर करू शकतो आणि सेंटेन्स बनवू शकतो. बट दॅट्स वाय यू शुड यूज देअर द WH वर्ड आफ्टर देन यू कॅन मेक देअर सेंटेन्स. म्हणजे आपल्याला WH वर्ड वापरायचा असतो आणि त्याच वेळेस आपण काय करू शकतो, जास्तीची माहिती मिळू शकतो, अदरवाईज नाही. जर आपण WH वर्ड वापरला नाही तर आपल्याला जास्तीची माहिती मिळत नाहीये. जसं आपण इथं वेन घेतलाय पण वेन आपण घेतलाच नाही, जसं की आपण इथं वेनला रिमूव्ह केलंय. इफ यू रिमूव्ह द फ्रॉम दिस सेंटेन्स द वेन, ऍट दॅट टाइम दॅट क्वेश्चन विल बिकम हिअर द डिड शी मीट टू रोहन. दॅट्स क्वेश्चन व्हर्बल क्वेश्चन. मग तो क्वेश्चन कोणता होईल? व्हर्बल क्वेश्चन होईल. म्हणजे त्याच्याद्वारे आपल्याला फक्त आन्सर मिळणार होकारार्थी किंवा नकारार्थी. कसा आन्सर मिळणार? होकारार्थी किंवा नकारार्थी आपल्याला आन्सर मिळणार आहेत. बट वेन यू आर मेकिंग दॅट WS टाइप क्वेश्चन म्हणजे इंट्रागेटिव्ह क्वेश्चन आपण त्याला म्हणतोय, तर असा जर आपण क्वेश्चन बनवतो तर आपल्याला जास्तीची माहिती मिळते. आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल जास्तीची माहिती मिळू शकतो. बट जर तुम्ही फक्त काय घेतलाय, डीड घेतलाय, तर त्यावेळेस तो येस नो टाइप क्वेश्चन ठरतोय, त्याला व्हर्बल क्वेश्चन आपण असं म्हणतो. देन सेकंड क्वेश्चन विल मेक देअर इज टू हुम did they give computer.
Now we can see we made one more question here. And what is the question? To whom did they give computer? It's active we are making. Okay, आपण active sentence बनवतो एवढं लक्षात ठेवा. To whom did they give computer? याचा मिनिंग काय होतो? त्यांनी कोणाला कम्प्युटर दिले. त्यांनी, कारण देचा मिनिंग काय होतो? ते होतं किंवा आता त्यांनी होतोय त्याचा मिनिंग केव्हा होतोय? ज्यावेळेस तुम्ही पास्ट मध्ये जातात त्याचा ऑटोमॅटिकली त्यांनी मिनिंग होतोय. याचा क्वेश्चनचा मिनिंग काय होणार? टू होम डिड दे गिव्ह कम्प्युटर? त्यांनी कोणाला कम्प्युटर दिले. ओके, त्यांनी कोणाला कम्प्युटर दिले. लाईक दिस यू कॅन टेक मिनिंग. ओके, अँड वी कॅन गिव्ह द आन्सर. हाऊ कॅन यू गिव्ह द आन्सर? ते आता गिव्हचा जो आहे तो सेकंड फॉर्म आपण वापरतोय. Whenever giving answer in the simple past tense, active voice, we are taking the V2. What can we take there? V2 we are taking that whenever we are telling the positive answer. म्हणजे आपण पॉझिटिव्ह आन्सर सांगतो त्यावेळेस आपण V2 चा वापर करत असतो. They gave. We can take the second form. They gave computer to student. आपण आता जास्तीची माहिती जी आपल्याला मिळाली आहे तर ती काय मिळाली आहे? टू स्टुडंट. ओके, स्टुडंट्स वी कॅन टेक देअर इज. ओके, तर ही आपल्याला जास्तीची माहिती मिळाली आहे आणि जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठी आपण काय करतो? WS टाइप क्वेश्चनचा वापर करत असतो, एवढं लक्षात ठेवा. यू कॅन यूज द WS टाइप क्वेश्चन फॉर द गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, वी आर युजिंग द WS टाइप क्वेश्चन फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन. अँड यू कॅन सी वी मेड हियर द बोथ आर सेंटेन्स. आपण दोन सेंटेन्स बनवले. पहिले बघा स्ट्रक्चर आपण काय घेतलं तर यू शुड अंडरस्टँड ॲट द फर्स्ट स्ट्रक्चर. तुम्हाला स्ट्रक्चर समजणं गरजेचं आहे आणि स्ट्रक्चर आपण घेतलं होतं WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस VM प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इट्स अ स्ट्रक्चर. देन वी मेड द सेंटेन्स. त्यानंतर आपण तो सेंटेन्स बनवलाय व्हेन डीड शी मीट टू रोहन. आणि याच्याद्वारे आपल्याला जास्तीची माहिती कोणती मिळाली आहे? केव्हा भेटले तर ऑन मंडे. वी गॉट देअर द मोर इन्फॉर्मेशन ऑन मंडे. ओके, लाईक दिस वी गॉट देअर. Then second sentence we made there is and we got there the more information to students. आता कोणताही WS टाइप असेल तर त्याद्वारे आपल्याला काय मिळत असते? जास्तीची माहिती मिळत असते, एवढं लक्षात ठेवा. We are getting more information by the WH word. You have to take in your the mind that is. Okay, now we are going to the making that sentence in the WS type in passive voice. We are going to now. आता आपण बनवणार आहोत कशामध्ये? पॅसिव्ह वॉइस मध्ये. हेच WS टाइप सेंटेन्स आपण बनवूया. आणि पॅसिव्ह वॉइस मध्ये बनवताना आपण काय करतोय तर आपल्याला एकदा लक्षात घ्यायचं आहे. आता मी ते दुसरा टेक्स्ट घेतोय. आय एम टेकिंग द टेक्स्ट हियर अँड विल मेक दॅट अबोव सेंटेन्स. आता जे वरती सेंटेन्स आहे तेच आपण पॅसिव्ह मध्ये बनवूया. ठीक आहे, जे वरती आपण सेंटेन्स दिलेले आहेत ना तेच पॅसिव्ह मध्ये बनवूया. आणि बनवायचे कसे आणि त्यासाठी स्ट्रक्चर काय वापरायचं आहे तर पहिले ते घेऊया. वी आर टेकिंग द फर्स्ट स्ट्रक्चर हियर अँड देन यू कॅन मेक द अदर सेंटेन्सेस इन द पॅसिव्ह वॉइस. नाउ यू कॅन सी what is your structure in WS type? In passive voice you can take there is the WH plus was oblique where plus WH plus was oblique where plus subject घेणार नाही आपण, ऑब्जेक्ट घेणार. ऑब्जेक्ट प्लस V थर्ड. आता बघा एक लक्षात ठेवायचं आहे, आपण V थर्डचा वापर करतो याच्यामध्ये. पॅसिव्ह मध्ये आपण V थर्डचा वापर करतोय. WH प्लस वाजवेअर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V थर्ड प्लस बाय प्लस OP. OP मीन्स दॅट आय टोल्ड यू दॅट ऑलवेज. मी तुम्हाला ऑलवेज सांगत असतो OP म्हणजेच काय? ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन. आणि लास्ट आहे RS. RS म्हणजेच काय असतो? रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स असतो. त्याला रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स आपण म्हणतो. मी आपण याला कॅपिटल घेतले तर थोडं त्याला आपण हे करूया. RS आपण घेत असतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो? रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स. रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स म्हणजे कसं? ऍक्टिव्ह मध्ये आणि पॅसिव्ह मध्ये. इट्स इम्पॉर्टंट दॅट द रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स आपण त्याला कॉम्प्लिमेंट सुद्धा म्हणत असतो. वी आर सेइंग द कॉम्प्लिमेंट्स ऑल्सो इट इज. त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट सुद्धा म्हणतोय आणि रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स सुद्धा. आता कॉम्प्लिमेंट आपण कुठं म्हणतो? ज्यावेळेस आपण ऍक्टिव्ह सेंटेन्स बनवत असतो ना तर त्यावेळेस आपण त्याला कॉम्प्लिमेंट म्हणत असतो. काय म्हणत असतोय? कॉम्प्लिमेंट्स म्हणत असतो, एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस आपण सेंटेन्स बनवणार पॅसिव्ह वॉइस मध्ये तर त्याला RS म्हणायचंय, रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स. आता रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स आपण त्याला का म्हणतोय? कारण की इट्स प्लेस ऑफ दॅट द वर्ड, म्हणजे जो की वर्ड असतो त्याची प्लेस ऍक्टिव्ह मध्ये सुद्धा तीच राहते आणि पॅसिव्ह मध्ये सुद्धा तीच राहते. म्हणून त्याला आपण RS असे म्हणतो. काय म्हणतोय? RS असे आपण त्याला म्हणत असतो, एवढं लक्षात ठेवायचं.
Then next, त्यानंतर बघा, त्यानंतर आता आपण सेंटेन्स बनवणार आहे. जे वरची सेंटेन्स आहेत तेच आपण बनवूया. विल मेक द दॅट सेंटेन्सेस in passive voice. We can see, when did she meet to Rohan? It's sentence above. You can see that the above sentence, the when did she meet to Rohan, it's sentence above. You can look at, okay, that screen, and we'll make that the passive sentence. We'll make that the passive sentence. But how can you make that the passive sentence? What, आता बघा, जसं की आपण WH word घेतो, आता WH word आपण इथे काय घेणार, जो WH word आहे तोच आपल्याला घ्यायचा आहे. When did she meet to Rohan? हा सेंटेन्स आपण बनवलाय. When did she meet to Rohan? It's sentence we made that. आता आपल्याला passive मध्ये बनवायचा आहे. We want to make the passive of this sentence. But how can you make that the passive? You can see, you should take there the helping verb. And what is structure we are taking there? The was, oblique, where. What can you take there? The WH helping verb. Was, oblique, where. We can take there the helping verb. Helping verb आपण was किंवा where चा वापर आपण करत असतो. ठीक आहे. तर आपण was किंवा where चा वापर करतो एवढं लक्षात ठेवा. आता आपण काय घेणार? When was. Was, why can you take the was? Because we made the question with the she. आपण she द्वारे question बनवलेला आहे. We made there the with the she that question. That's why the we are taking there the was. What can you take there? Was. When was. आता आपला ऑब्जेक्ट कोणता आहे? रोहन आहे. Which is object in this sentence? Rohan, it's our the object. So we have to take there the Rohan. When was Rohan made? What can you take there the with her? Made by her. You can take there the by her. It's question. Question काय आहे? When was Rohan made by her? बघा असंही बोलू शकतो आपण. You can make, you can talk the like this also. When was Rohan made by her? Like this you can ask the question to someone, and then the someone will give the answer to you. That how can you give the answer? Rohan was made by her in morning, on Monday, on Sunday, okay, on Deepavali festival, on 26th January. Like this you can give the other answer. Okay, but in the passive also you can make the other question. You can ask the passive question also to someone. But that's why you need to important that the know about the structure. And how can you make the other sentences? It's necessary to know about it. म्हणजे तुम्हाला माहिती पाहिजे की सेंटेन्स कसे बनवायचे आणि त्याचा आन्सर कसा द्यायचा, तर तो सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. तर आन्सर आपण बघा, आता हा क्वेश्चन आहे, तर हा क्वेश्चनचा मिनिंग काय होतो तर तो आपल्याला माहिती पाहिजे पहिले. वेन वॉज रोहन मेड बाय हर, तर याचा मिनिंग होतोय तिच्याकडून रोहनला केव्हा भेटल्या जाते. बघा, व्हॉट कॅन यू टेक द मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स? तिच्याकडून रोहनला केव्हा भेटल्या जाते. लाईक दिस यू कॅन टेक द मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स. तिच्याकडून रोहनला केव्हा भेटल्या जाते. तर आपण आन्सर देऊ शकतो, रोहन was made by her on Monday. आपण आन्सर दिलेला आहे. Also you can take here the Monday. Okay, you can see we took here the answer. आता क्वेश्चन होता when was Rohan made by her? तिच्याकडून रोहनला केव्हा भेटले जाते. We got there the answer. The Rohan was made by her on Monday. We got there the answer the on Monday. And I told you that we'll use the WS type for the getting more information, and we got here the more information in the passive also. म्हणजे पॅसिव्ह सुद्धा आपण वापरतोय तर जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठीच आपण वापरतोय. ऍक्टिव्ह सुद्धा आपण वापरतोय तर जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठीच वापरतोय, जे की इंटरॅगेटिव्ह क्वेश्चन आहेत ते. तर ते सुद्धा आपण जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठीच वापरत असतो. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. Then next you can see we'll make that the second number sentence also. You can see we made here the first number sentence, and what can you make the other sentences? Front of you that sentence and you can read that. When was Rohan made by her? And we gave the other answer. Rohan was made by her on Monday. आपण या प्रकारे आन्सर दिलाय. And the second sentence we make here. Second sentence. What is the second sentence? Front of you also presented that the second sentence. Okay. To whom did they give computer? It's question active voice. Active voice मध्ये काय क्वेश्चन आहे? To whom did they give computer? It's question, and we'll make that in the passive. आता to whom means that we'll take the other to whom same. To whom जो आहे तो सेम आपण WH word घेणार. WH word we can't change there is. WH word change होणार नाही. So we have to take to whom. आता was घेणार की where घेणार? It's necessary to understand. You should take the other where, because we are making question about the day.
आपण दे बद्दल प्रश्न बनवतोय, दे साठी आपण प्रश्न बनवतोय. दॅट्स वाय यू हॅव टू टेक द अदर वेअर. टू whom वेअर computer. Computer it's our the object. What is our object? Computer it's our the object. To whom where computer. Give will take the other give past participle. Give चा आपण past participle घेणार म्हणजे we third घेणार. काय घेणार? We third घेणार. And what can you take the other we third? Given. Given हा we third आपण घेणार आहोत. To whom where computer given by them. आता हा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज इट इज? इट्स द क्वेश्चन. हा क्वेश्चन आहे टू whom where computer given by them. याचा मिनिंग काय होतो? त्यांच्याकडून कोणाला कम्प्युटर दिल्या गेले. का? त्यांच्याकडून कोणाला कम्प्युटर दिल्या गेले. लाईक दिस यू कॅन टेक द मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स अँड वी कॅन गिव्ह देअर द आन्सर. बट हाऊ कॅन यू गिव्ह देअर द आन्सर? कोणाला दिल्या गेले तर आपण बघा आन्सर देणार आहोत. कम्प्युटर. आता इथे वाज येणार. व्हॉट कॅन यू टेक द अदर वाज? व्हॉट कॅन यू टेक हियर? वाज. बट वाय? बिकॉज द कम्प्युटर इट्स ऑन द सिंगुलर. कम्प्युटर काय सिंगुलर आहे. दॅट्स वाय वी टेक द अदर वाज. कम्प्युटर वाज give it's on the will not take here again. We'll take the other given. Past participle we are using. Computer was given. Sorry. You can see computer was given by them. Them we can take there is two. आता इथे आन्सर आपण देणार आहोत. We can give the other answer here because we want to give the other answer and we ask question for the giving answer. आन्सर देण्यासाठी आपण प्रश्न केलेला आहे. कम्प्युटर वॉज गिवन बाय देम टू स्टुडंट्स. आपण या प्रकारे आन्सर दिलेलं होतं वरती आणि त्याच प्रकारे आपण इथे आन्सर देणार आहोत. बघा कुणाला दिले कम्प्युटर तर स्टुडंट्सला दिले. लाईक दिस वी जस्ट होल्ड. बघा आता इथे आपण आन्सर का दिलाय? टू स्टुडंट्स आपल्याला हे आन्सर मिळालंय. आता आपण कंपेअर करूया. ऍक्टिव्ह विथ पॅसिव्ह विल कंपेअर हियर अँड देन विल अंडरस्टँड दॅट अगेन हियर. हाऊ कॅन यू कंपेअर? यू कॅन सी द. आता मी टेक्स्ट क्लोज करतोय. बघा इथे सेंटेन्स तुम्हाला दिसून येतात. जेवढे हे खाली सेंटेन्स दिलेले आहे. ओके विच एव्हर द सेंटेन्स हे जे दिसत आहे तुम्हाला सेंटेन्स. ठीक आहे मी याला सिलेक्ट केलंय तर हे सेंटेन्स तुम्हाला दिसत आहे. हे काय पॅसिव्ह वॉइस आहे आणि मी याला सिलेक्ट करतो. हे काय ऍक्टिव्ह वॉइस आहे. इट इज द ऍक्टिव्ह वॉइस. ओके तर लक्षात ठेवायचं की ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह कोणते सेंटेन्स आहेत तर. ठीक आहे आणि इफ यू अंडरस्टँड दॅट देन यू कॅन द तुम्हाला बोलता येईल. पण तुम्हाला ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह कळायला पाहिजे. आता इकडे लक्ष द्यायचं की आपण ऍक्टिव्ह बनवलंय पॅसिव्ह बनवलंय. आपण ऍक्टिव्ह सेंटेन्स बनवलंय पॅसिव्ह सुद्धा बनवलेले आहे. ठीक आहे आता ऍक्टिव्ह बनवले त्यावेळेस स्ट्रक्चर काय घेतलं आपण? You can see we took the other WH word here. इथे सुद्धा WH word आपण घेतला आणि इथे सुद्धा WH word घेतला. पॅसिव्ह मध्ये सुद्धा WH word सेम असणार आहे. Different you have to look at it. And what is different? We are taking the WH word. Active voice as well as passive voice. Active voice मध्ये सुद्धा आपण WH word घेतो आणि passive voice मध्ये सुद्धा आपण WH word घेतोय. ठीक आहे त्यानंतर we'll take the other did. It's in the active voice. ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये आपण काय घेतोय? डीड घेतोय. बट पॅसिव्ह वॉइस मध्ये काय झालंय ते was where helping verb घेतो आपण. व्हॉट कॅन यू टेक द अदर हेल्पिंग वर्ब? was where you can take the other helping verb in passive voice. Then we are taking the other subject in active voice, but in passive voice we are taking the object first. आपण ऑब्जेक्ट घेत असतो. ठीक आहे then we are taking the V1 in active, but passive voice we are taking the V3 in WS type question. By we are taking that in the passive voice, but active voice we are not taking the other by. And OP means that the objective pronoun. Objective pronoun म्हणजे काय असतो तर आयचा मी होतो, यूचा यूज होतो, देचा देम होतो, शीचा हर होतो, इटचा इट होतोय. एखादा नाऊन असेल तर नाऊनच राहील. नाऊनचा होणार नाही काही चेंजेस. नाऊनचा चेंजेस होत नाही एवढं लक्षात ठेवा. नामाचा नामच राहतोय. ठीक आहे इथपर्यंत समजलंय? ओके आता त्यानंतर आपण काही सेंटेन्स बनवले. व्हेन डिड शी मीट टू रोहन. लाईक दिस वी मेड हियर द सेंटेन्स. हा आपण सेंटेन्स बनवला व्हेन डिड शी मीट टू रोहन आणि आन्सर दिलं होतं शी मेट टू रोहन
ऑन मंडे. ओके, आन्सर काय दिला? ऑन मंडे. मंडे आपल्याला ही जास्तीची माहिती मिळाली आहे आणि जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठी आपण काय करतो? WS टाईप क्वेश्चनचा वापर करत असतो. जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठी आपण WS टाईप क्वेश्चनचा वापर करतो, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. Then second question we made here, to whom did they give computer? To whom did they give computer? Like this we made here questions and we gave the other answer. They gave computer to students. Students आपल्याला जास्तीची माहिती मिळाली सेकंड क्वेश्चन मध्ये. काय? सेकंड क्वेश्चन मध्ये आपल्याला स्टुडंट्सची जास्तीची माहिती मिळाली आहे. अँड पॅसिव्ह वॉइस ऑल्सो वी मेड दॅट. पॅसिव्ह वॉइस सुद्धा आपण ते बनवलेले आहेत आणि पॅसिव्ह मध्ये आपण बघा कसे बनवले तर WH प्लस वाजवेअर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विथआउट प्लस बाय प्लस OP प्लस RES. Last we give the other question mark. Like this structure we mention here and by that structure we made the sentences. बघा तुमच्या समोर स्ट्रक्चर आहे WH प्लस वाजवेअर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विथआउट प्लस बाय प्लस OP प्लस RES. हे स्ट्रक्चर आपण मेन्शन केलं आणि त्या स्ट्रक्चर नुसार आपण सेंटेन्सेस बनवलेले आहेत. ठीक आहे. अँड यू कॅन सी द सेंटेन्स फर्स्ट देयर इज व्हेन वाज रोहन मेड बाय हर. याचा मिनिंग काय होता? आता व्हेन वाज रोहन मेड बाय हर, तिच्याकडून रोहनला केव्हा भेटल्या गेले. काय? तिच्याकडून रोहनला केव्हा भेटल्या गेले. मग आपण आन्सर दिलंय तिच्याकडून रोहनला केव्हा भेटल्या गेले. ऑन मंडे. ओके, वी गॉट द अदर आन्सर ऑन मंडे. हे आपल्याला जास्तीची माहिती मिळाली आणि जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठी आपण WS टाईपचा वापर करत असतो, एवढं लक्षात ठेवा. सेकंड क्वेश्चन वी मेड देयर इज टू whom were computer given by them. To whom were computer given by them. It's question we made that, but we'll give the other answer. Computer was given by them to students. कोणाला दिल्या गेले? स्टुडंट्सला दिल्या गेले. म्हणजे ही आपल्याला जास्तीची माहिती इथे मिळालेली आहे. आणि लक्षात ठेवायचं की इंट्रॅगेटिव्ह क्वेश्चन असतात तर ते आपण जास्तीची माहिती मिळवण्यासाठी यूज करत असतो, जेवढे की इंट्रॅगेटिव्ह क्वेश्चन असतात. You need to important about it, that interrogative question, and if you know about the interrogative question then you can make the other proper sentences also. Okay, sir, I hope you understood it is, and then we'll start the other simple future tense, and the simple future tense we'll discuss here first and then we'll start. Just hold 1 minute. चला आपण आता सिंपल फ्युचर टेन्स थोडासा डिस्कस करूया. and for what you use that the simple future tense, you know that the simple future tense we are simple future tense, simple past tense, you know that whichever the activity, some network problem, just hold. Okay, we are using simple future tense whichever the we are predict. Okay, predict means that whichever the will tell that in the future will happen by you something, म्हणजे आपल्याकडून काहीतरी घडणार आहे, but it's not happen now, but it will happen in the future. That's why we will use here the simple future tense. Like this, we didn't see that, we are only the imagine that, we can plan that. Okay, and that we can take that in the future, and whichever the plan, like this, the for example, if you want to go in Dubai, and whenever like this question will take that in your the mind, we are thinking that I'll go to Dubai, after then I will do the other different work, like this thinking in your the mind, that's the plan, and that plan we can take that in the simple future tense. How you can do in your the mind that plan? What can you take the other do planning? That's planning of that I will go in hotel, then I'll give my friends party on my birthday, then I'll call to waiters. म्हणजे जे तुम्ही करणार आहात, झालेलं नाही, जे तुम्ही करणार आहात, आणि ते सांगण्यासाठी आपण कशाचा वापर करतोय? सिंपल फ्युचर टेन्सचा वापर करत असतो. आणि आपण ते सिंपल फ्युचर टेन्स बघूया. विल सी दॅट द टुमॉरो दॅट सिंपल फ्युचर टेन्स, बट आय वॉन्ट टू से दॅट वी आर गोइंग टू द स्टार्ट द न्यू बॅच टुमॉरो. नवीन बॅच सुद्धा सुरू होते उद्या.
तर कोणी असेल तर त्यांना सांगा की नवीन बॅच सुरू होते. तर नवीन बॅचची आपली टायमिंग तुम्हाला मी ग्रुपला टाकेल, पण कोणी असेल तर माझा मेसेज करा, जेणेकरून दे विल नॉट मिस दॅट. ओके. तर मी टायमिंग आता एक ग्रुप तयार करणार आहे नवीन बॅचचा. आणि आता जे की याच्यात म्हणजे ज्यांना समजत नव्हतं तर ते नवीन बॅच मध्ये ऍड करतो मी. मला मेसेज करा कोणाकोणाला नवीन बॅच मध्ये ऍड करायचं आहे. ठीक आहे. म्हणजे ज्यांना समजलेलं नाही असे सुद्धा होऊ शकतात ऍड. ठीक आहे. तर उद्यापासून आपण नवीन बॅच सुरू करणार आहोत आणि मी तुम्हाला त्याचा ग्रुप तयार करून तुम्हाला मेसेज सुद्धा करेल. ही बॅच तर राहीलच, पण नवीन बॅच सुद्धा आपण सुरू करणार आहोत. विल स्टार्ट द न्यू बॅच ऑल्सो. ओके. टुमॉरो विल टेक दॅट विथ द न्यू बॅच ऑल्सो. Okay, tomorrow we'll take that with the new batch as well as old batch. तुमचा टाइम सगळ्यांचा हा सेम राहील. ठीक आहे. फक्त चेंजेस कोणाचा टाइम होणार आहे, जे नवीन बॅचचे राहील त्यांचा टाइम मी चेंज करणार. ठीक आहे. पण ज्यांना काही इश्यू असेल तर मला मेसेज करा, मी त्यांना नवीन बॅच मध्ये स्टार्ट करतो आणि या बॅच मध्ये सुद्धा राहील. ठीक आहे. ज्यांना प्रॉब्लेम असेल तर मला मेसेज करा, मी तुम्हाला नवीन बॅच मध्ये पण आणि या बॅच मध्ये पण ऍड करेल. फक्त तुमचा हाच टाइम राहील, फिक्स टाइम राहील ओल्ड बॅचचा. आणि उद्यापासून आपण चालू करणार आहोत नवीन बॅच. तर कोणी असेल तर सांगा. ठीक आहे. गुड नाईट टू एव्हरीवन. टुडे वी डिडंट टेक दॅट, म्हणजे 2 दिवस आपण क्लास घेतला नाही, पण आता इथून पुढे कंटिन्यू राहील. दॅट्स द इश्यू ऑफ दॅट नेटवर्क as well as issue of that electricity supply. So we didn't take that, but now we will be not missing. Okay. So prepare about it. Tomorrow we'll take that. नवीन बॅचचा टायमिंग जो आहे आय विल इन्फॉर्म टुमॉरो. म्हणजे तुम्ही मला काय करा, सेंड करा आणि मग मी तुम्हाला काय करतोय त्या बॅच मध्ये ऍड करतो. मला मेसेज करा. ओके. त्या बॅच मध्ये मी तुम्हाला ऍड करेल. ओके. आणि टायमिंग मी उद्याच ठरवणार. ठीक आहे. सो नाव गुड नाईट टू एव्हरीवन. सी यू टुमॉरो at the same time. Okay. Bye. Good night. Take care of yourself. Night, sir. Okay, take care of yourself because you know that the COVID is going on. That's why they don't wander here and take care of yourself. Good night. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night, everyone.